सत श्री अकाल बच्चे। हाँ जी बच्चे, मैनू होप है कि तुसी मेरी ऑनलाइन वीडियो का ते एनिमेशन वीडियो का इंजॉय कर रहे होगे, क्योंकि जो मेरिया पहलियां 2 वीडियो आई हैं वो ग्रामर पार्ट दियां सी, जिहड़ियां कि थोड़ा जिहा मैं बोल के उस तो बाद एनिमेशन डाल रखी सी। होप है तुहानू पूरी समझ भी आई होगी, पर जब मैं इसकी लाइव क्लास लवांगी तो प्लीज़ तुहाडा कोई भी डाउट्स होवे उसके रिगार्डिंग ग्रामर के रिगार्डिंग कोई उस टॉपिक के रिगार्डिंग तो तुसी मेरे को पूछ सकते हो। अज असीं करन जा रहे हां साहित्यक रंग, तुहाडी बुक है जिसका असीं पहला चैप्टर कर चुके हैं। दूसरा चैप्टर अज मैं तुहानू करवाउण जा रही हां जिसका नाम है परदेस ना तू तोरी बाबला। परदेस ना तू तोरी बाबला बंत सिंह चट्ठा द्वारा लिखी गई बहुत सोहनी कहानी, जिहदे नाम तो ही सानू पता चलता है कि ये एक कुआरी कुड़ी के ऊपर निर्भर करती है, पूरी कहानी उसके ऊपर है। बंत सिंह चट्ठा पहले मैं उसके बारे थोड़ा दसदी हाँ, फिर असीं अगों उसकी कहानी करांगे। बंत सिंह चट्ठा का नाम पंजाबी के प्रमुख कहानीकारां विचों बड़े ही मान ते सत्कार नाल लिया जाता है। इस महान शख्सियत का जन्म 4 मई 1947 विच पिंड कुच्चो कलां जिला बठिंडा पंजाब विखे पिता दलीप सिंह के घर माता गुरदेव कौर की कुखों होया। ये प्रसिद्ध गल्पकार हैं, इन्होंने बहुत सारे कहानी संग्रह हैं। गुलाब दे फुल, तू झूठ बोलिया सी, शहर ना जा, दोपहर ढलिया सूरज, गंदले पानी ते नाल जिहड़ा लास्ट है परदेस ना तू तोरी बाबला। परदेस ना तू तोरी बाबला का अर्थ है कि कुछ पेरेंट्स ऐदा की सोच रखते हैं कि साडे बच्चे बाहर चले जाए, आउट ऑफ कंट्री चले जाए। जे मुंडे वाले हैं तो वो कहते हैं साडा मुंडा बाहर चला जाए, एटलीस्ट जो बाहर जाऊगा तो कुछ उधरों कमा के सानू भी भेजेगा कि साडे भी दिन फिर जाएंगे। जे मुंडे बाहर जाते हैं तो कुड़ी वाले भी घट हैं, कुड़ी वाले ये सोच रखते हैं कि सानू बाहर का मुंडा मिल जाए। जिहड़े गरीब परिवार तो है वो तो यही सोचते हैं कि कुड़ी नूं बाहर का कोई मुंडा मिल जाए, उतों तो पैसों की गिनती नहीं है, वो भी उतों कुछ ना कुछ भेजते रहेंगे कि साडे दिन फिर जाएंगे। ਇਹੋ जी सोच के धार्मिक बहुत सारे पेरेंट्स होंगे हैं। उन्हां विचों ही एक जिहड़ा साडा इस कहानी का पात्र है वो है रजनी। रजनी की है इहदे विच उस कुड़ी के मापे की सोचते हैं कि मैं भी दूजियां के मापियां वर्गी सोच का धारनी सी। मेरी भी सोच इहो जी सी कि मेरी कुड़ी का विआह बाहर किसी परदेसी नाल हो जाए ते मैं अपनी धी को बहुत खुश ते खुशहाल देखना चाहता। हर एक पेरेंट का सपना होता है कि साडी कुड़ी जिथे भी ब्याही जाए वो खुश रहे, बहुत अच्छी फैमिली च ब्याही जाए। सब तो पहले तो उन्होंने ये सपना होएगा कि वो बाहरले देश च रहिंदे हो। जे मुंडा बाहरले देश च रहिंदा है तो नैचुरली गल है कुड़ी भी नाल ही जाऊगी, पर उन्होंने ये नहीं पता कि वो भारत को छड्ड के बाहर तो जा रहे हैं, पर बाहर हो जाके अपने सारे संस्कार अपने सारे रीति रिवाज सब भुलते जा रहे हैं। इस कहानी के विच रजनी नाम की रानी जिहड़ी है वो उनके माँ बाप उनके वास्ते विदेश चों मुंडा लभण की पूरी कोशिश करते हैं, जितों तक कि वो की चाहते हैं कि चाहे वड्डी उम्र का ही क्यों ना हो जाए, क्योंकि रानी MA BEd कर चुकी सी, चंगा पढ़ी लिखी सी, बहुत होशियार कुड़ी सी, जिंदे करके उसके पेरेंट्स की सोच ऐदा की बन गई सी कि साडी कुड़ी का विआह बहुत वधिया घर दे विच हो जाए ते होवे भी आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्रीज होवे। ते इस करके उसकी माँ ने उसके प्यो नूं हर बार ये गल आखदी कि रानी वास्ते तुसीं मुंडा लभो ते मुंडा बाहर दा होवे, पर उन्होंने ये नहीं पता कि जदों मुंडे बाहर जाते हैं कुछ एक तो जाके एडजस्टमेंट हो जाते हैं आउट ऑफ कंट्री, लेकिन कुछ एक जिहड़े मुंडे हैं उन्होंने एडजस्टमेंट नहीं होती, उन्होंने बहुत सारिया मुसीबतों का सामना करना पैंदा है। किवें जाते हैं जब उन्होंने नौकरी ना मिलनी, खान पीन का उन्होंने आपकी उन्होंने बॉडी के अकॉर्डिंग सैट नहीं बैठता, इन्वायरमेंट उन्होंने सैट नहीं बैठता, उत्थे रहन का, खान पीन का, सोन का, मन लाउण का, बहुत सारिया चीज़ां ने जिहड़ियां मुंडियां नूं एडजस्ट करनियां पैंदियां। कई मुंडे एडजस्ट नहीं कर सकते, कई इन्हां चीज़ों तो तंग आके खुदकुशियां भी कर लैंदे हैं, जिहड़ी कि बहुत बहुत
ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸਵਾਰਥ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਬਾਹਰ ਵਿਆਹੀ ਗਈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਜਾਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸਵਾਰਥ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਂਕ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ। ਹੋਪ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਹੋਪ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਕਿ ਰਾਣੀ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ, ਕਿ ਰਾਣੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਸਦੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਉਸਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਰਾਣੀ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸ਼ਹਿਰ ਨਾ ਜਾ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਢਲਿਆ ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਗੰਧਲੇ ਪਾਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਵਲ ਵੀ ਲਿਖੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਨਦੀ ਵਹਿੰਦੀ ਰਹੀ, ਹਨੇਰੀ ਰਾਤ ਦੇ ਤਾਰੇ ਤੇ ਤਿੰਨ ਕੁੜੀਆਂ। ਸੁਹੇ ਸਵੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਹੈ। ਚੱਠਾ ਨੇ ਲੇਖਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਧੀਆਂ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰਤਕ ਪੁਸਤਕ ਹੈ। ਇਸ ਰਚਨਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਲੇਖਕ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਮੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਦੇਸ ਤੋਰ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਧਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲਾੜਿਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਖਿਲਵਾੜ ਨੂੰ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਕਹਾਣੀ ਪਰਦੇਸ ਨਾ ਤੂੰ ਤੋਰੀ ਬਾਬਲਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਵਰਗੀ ਸੋਚ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਸੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਦੇਸ ਤੋਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੀ ਧੀ ਰਾਣੀ ਨੇ MA ਕਰਕੇ B.Ed ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਧੀਆਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀ ਰਾਣੀ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਮੁੰਡਾ ਲੱਭ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ 7 ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਹੀ ਚੜਾ ਦਈਏ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਤੀ ਮੈਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਰਾਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ MA B.Ed ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਦਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਤੇ 7 ਸਮੁੰਦਰ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਵਧੀਆ ਕਮਾਈ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਢੇਰ ਸਾਰੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਈਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੰਗਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਡਾਂਗਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੌਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੁੱਤਾਂ ਪੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਘੜੀਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘੜੀਸਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘਸੀਟਣਾ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾੜ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੇ ਡਰੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਐਨੀ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਕੁੜੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਹੀ ਨਾ ਧੋ ਲਈਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤਾਂ ਮਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਅੱਗ ਲਗਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਟੈਂਕੀ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਈਏ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇੱਛਾ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਪਤਨੀ ਦੀ ਡਰਾਉਣੀ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਪੱਕਾ ਮਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਭਲਾ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਰੂ। ਮੇਰੀ ਧੀ ਤੇ ਦਾਜ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅਗਲੇ ਕਿਉਂ ਛੱਡਣਗੇ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਨੇ ਪੱਕਾ ਇਰਾਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ
ਕਿ ਕੁੜੀ ਪਰਦੇਸ ਭੇਜ ਕੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਇਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨ ਸ਼ੌਕਤ ਬਣੇਗੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੈਰ ਜੁੱਤੀ ਨਾ ਪਾਉਂਦੇ। ਪੈਰ ਜੁੱਤੀ ਨਾ ਪਾਉਣਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਆਰਾਮ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਫਟਾਫਟ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਅੰਗਲੀ ਸੰਗਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਦੇ। ਅੰਗਲੀ ਸੰਗਲੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਕੱਢ ਕੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਪਰਦੇਸ ਗਏ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਪਿੱਛੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਦੀਆਂ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਨੀਂਦਾਂ ਉੱਡ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਆਹ ਕੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਰਾਣੀ ਧੀ ਕੋਰੂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੋਰੂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਸ ਪੰਡਾ ਬੰਨਣ ਦੀ ਕਾਹਲ ਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਕੇ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਦੇਸ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰਦਾ। ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕਰਨੀ ਝੂਠੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਮਚਾਗਿਰੀ ਕਰਨੀ। ਜ਼ਮੀਰ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਣਚਾਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਸ਼ਰਮ ਵੀ ਕਾਹਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਸੰਗ ਹੀ ਲੈ ਗਈ ਸੀ। ਸੰਗ ਮਤਲਬ ਸ਼ਰਮ। ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਫਿਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਕੋਈ ਦੋਸਤ, ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ, ਕੋਈ ਘਰ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੀ ਤਾਬਿਆਦਾਰੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਪਿੱਠ ਤੱਕ ਹੀ ਮੂੰਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਾਬਿਆਦਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਮੰਨਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਣਾ ਉਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇ। ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤ ਦੀਆਂ ਕਿਆਸ-ਰਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕੀੜਾ ਖੋੜ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਆਸ-ਰਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾਉਣੇ, ਵੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਦੋਂ ਸਾਡੀ ਰਾਣੀ ਜਹਾਜ਼ ਚੜੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਧਰ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਝੂਟੇ ਲੈਂਦੇ ਇਸ ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਧੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਝੂਟੇ ਲਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਰਾਣੀ ਧੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਬਾਤ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੇ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਭੈ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ। ਭੈ ਮਤਲਬ ਡਰ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਣੀ ਪਟੱਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮੁੰਡਾ ਪੰਜਾਬ ਆਇਆ। ਅਣੀ ਪਟੱਕੇ ਮਤਲਬ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਕਿਤੋਂ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਲਈ। ਭੱਜ ਨੱਠ ਕਰਕੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਕਾਕਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕੱਚਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਰ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿਸੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਪਰ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਨ ਕੱਚਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮਤਲਬ ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਾ ਲੱਗਣਾ, ਬੁਰਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਣਾ। ਕਿਉਂ ਬੁਰਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਬਸ ਉਸ ਬੀਬੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਉਮਰ 40 ਕੁ ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਸੀ, ਅਜੇ ਮਸਾਂ ਹੀ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿਉਂ ਦਾ ਮਨ ਕੱਚਾ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? 40 ਕੁ ਸਾਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ ਸੌਦਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਮੁਕਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕਾਹਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲਈ ਸੌਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਣਜੋੜ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੌਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕੁੜੀ ਅਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਾ ਫਰਕ ਦੱਸਿਆ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ। ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਵੇਖ ਯਾਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਜਮਾ ਹੀ ਕਮਲਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ 45 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰਦੇਸੀ ਗਏ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਤਾਂ ਐਂ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚੋਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਉਮਰ ਲਗਭਗ 45 ਸਾਲ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਆ 40 ਤੋਂ 45 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਪੀਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਚਿਹਰਾ ਪੀਲਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਘਬਰਾ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮਿੱਤਰ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਅਹਿਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਿੱਦਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਕਰੀ ਜਾਨਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆ ਉਮਰ ਵਾਲਾ ਫਾਨਾ ਡਾਤਾ।
ਤਪਾ ਰਿਹਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਉਮਰ ਵਾਲਾ ਫਾਨਾ ਡਾਤਾ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਅੜਚਨ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨ ਰਿਹਾ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅੜਚਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਉਮਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੀ। ਐ ਤਾਂ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੇਲ ਖਾਣਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਨਾ, ਮਿਲਣਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਨੰਨਾ ਨਾ ਪਾ। ਨੰਨਾ ਪਾਉਣਾ ਮਤਲਬ ਨਾ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਪੱਕੀ ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੇਠ ਮੈਂ ਦਬ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਮੂੰਹੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਬੋਲਿਆ। ਉਸ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਉਮਰ 45-50 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਟੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਟੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮਤਲਬ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, 50 ਸਾਲ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੁੰਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਠੱਪ ਦਈਏ, ਬਥੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਹੋਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਵਧਾ ਕੇ ਦੱਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਵਿਚੋਲੇ ਨੇ 40-45 ਦੱਸੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ 45-50 ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਤਨੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਗੌਲਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ਬਾਹਰ ਗਏ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਤਾਂ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦਿਆਂ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਆਪਣੀ ਰਾਣੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਤਾਂ ਹੁਣ 25 ਦੀ ਹੋ ਜੂ ਐਸ ਦੀਵਾਲੀ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਕਿੱਥੇ 25 ਤੇ ਕਿੱਥੇ 50? ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਉਮਰ ਦਾ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ? ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਧੀ ਨੂੰ ਕੂਚ ਧੱਕਾ ਦਿੰਨੇ ਆ? ਕੁੜੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 4 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਘਸੁੰਨ ਦੇ ਕੇ ਰੋਵਾਂਗੇ ਪਿੱਛੋਂ। ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਘਸੁੰਨ ਦੇ ਕੇ ਰੋਣਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਣਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪਰਦੇਸੀ ਕਾਕਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਇਆ। ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉੱਤਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਬੈਠੇ। ਅਜੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਕੁੱਕੀ ਤੇ ਸ਼ਮੀ ਆਈਆਂ। ਕੁੱਕੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਅੰਕਲ ਜ਼ਰਾ ਅੰਦਰ ਆਇਓ ਨਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕੁੜੀਆਂ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਰਾਣੀ ਨੇ ਰੋਂਦੀ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਡੈਡੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਬਾਹਰ ਬੂਹਰ। ਅੱਜ ਦੀ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਕੋਲ ਖੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਹਾਮੀ ਭਰੀ। ਹਾਂ ਅੰਕਲ, ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾਜ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਇੱਧਰ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਰਤਿਆ। ਕੁੜੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਮਾਪੇ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਦੋਂ ਆਊ। ਮੈਂ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਘਬਰਾ ਤਾਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਟਿਕਾਉਣ ਲਈ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਖਬਰ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਹਰੇਕ ਮੁੰਡਾ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਮਤਲਬ ਭਾਵੇਂ। ਰਾਣੀ ਨੇ ਪੱਕੀ ਜ਼ਿੱਦ ਹੀ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਡੈਡੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੰਨੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸਹਿਮਤ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜੇ ਰਾਣੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੁੜਾ ਕੀ ਇਹਨੇ ਫੂਕਣਾ? ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਰਾਣੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਉਸ ਨਾਲ ਕਰਤਾ ਤੇ ਬੁੜੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੁੱਢੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕੱਟੇਗੀ। ਪਰ ਉਤਲੇ ਮਨੋਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਐ, ਤੂੰ ਬੇਟੀ ਹੱਠ ਨਾ ਕਰ। ਹੱਠ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿੱਦ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮਾਪੇ ਹਾਂ, ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਮੌਜਾਂ ਕਰੇਂਗੀ। ਕੁੜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਲਾਲ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਟੂਲ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁੱਢੇ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਖੂਹ ਟੋਬਾ ਗੰਦਾ ਕਰ ਦੂੰ। ਹੁਣ ਟੂਲ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਸੰਦ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ ਰਾਣੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹਾਰਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਰਾਸਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬੁੱਢੇ ਦੇ ਮਗਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚ ਸਕੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਖੂਹ ਟੋਬਾ ਗੰਦਾ ਕਰ ਦੂੰ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਖੂਹ ਜਾਂ ਟੋਬੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਕੁੜੀ ਦੀ ਸਿਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪੱਥਰ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵਾਂ। ਪੱਥਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਮਤਲਬ ਸੁੰਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਝੱਟ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਆੜੀ ਦੀ ਕੁੜੀ ਯਾਦ ਆਈ, ਜਿਸਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿੰਦੀ ਨੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੋ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰਾਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਬੇਟੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਦੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਰਸਮੀ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਕੀ ਵੇਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਰੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਤਨੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਏ। ਮੈਂ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਵਰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਦੁੱਧ ਵਰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਮਤਲਬ ਕੋਰਾ ਜਵਾਬ, ਸਾਫ਼ ਜਵਾਬ। ਵੇਖ ਭਾਈ, ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤਕਲੀਫ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੈਥੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਧੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰਾ ਇਸ ਬੁੜੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਨਰੜ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲੂੰ। ਸਿਰ ਨਰੜ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਧੱਕੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੀ ਮੈਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਮੇਰੀ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਟੂਲ ਬਣਾ ਕੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੁੜੇ ਦੇ ਗੱਲ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਧੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਮਿਹਣੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ ਸੱਲ ਕਰ ਗਏ ਸਨ। ਮਿਹਣਾ ਮਤਲਬ ਤਾਨਾ, ਚੁੱਭਵੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਸੀਨੇ ਸੱਲ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਰਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਪੱਕਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਇੱਧਰ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਮਤਲਬ ਇੱਧਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਵਿਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਾਂਗਾ। ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਚਲੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਾੜੀ ਚੰਗੀ ਕੱਟ ਲਈ ਹੈ। ਆ ਕੁੜੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਦੋਹਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਖੱਪ ਮਰਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਨ ਸੌਖੀ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉੱਧਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇੱਧਰ 100 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣਦੇ ਆ, ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਸੈੱਟ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਆਹ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੀ ਆਪਾਂ ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਮੁੰਡੇ ਆਪ ਸੈੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਰੇ ਮੇਮਾਂ ਨਾਲ ਫਰਜ਼ੀ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਚੰਗੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਾਜ ਬਟੋਰ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਕੁੜੀ ਵਿਚਾਰੀ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਉਹਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੀ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਜੇ ਅਜਿਹੇ ਲਾਲਚੀ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾ ਜਾਣ ਦੀ ਅੜੀ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕਪਾਟ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ। ਕਪਾਟ ਮਤਲਬ ਦਿਮਾਗ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰਾਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਭੇਜਾਂਗਾ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ। ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਪਰਦੇਸ ਨਾ ਤੂੰ ਤੋਰੀ ਬਾਬਲਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜੋ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਧਰ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਫਸਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਦੇ ਮਿਲਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ। Yeah.